Yes, very good. இதுல வந்து equation of axis of symmetry எல்லாத்துக்கும் equal அப்படிதானே? Equation of axis of symmetry எல்லாத்துலயும் equal. Okay, so equation of axis of symmetry, you are correct. எல்லாத்துக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் தான் equation of axis of symmetry. So in the symmetrical line, you can see the symmetrical line. The symmetrical lines goes through 0. X the 0 ஐனுடா தான் symmetrical line போகும். அப்ப y is equal to x squared graph பொறுத்த வகையில எல்லாத்துக்கும் equation of axis of symmetry x is equal to 0 தான். Okay, so that is a one common property, equation of axis of symmetry எல்லாத்துலயும் equal, x is equal to 0. What else? Coordinate எல்லாம் 0, 0. Right, coordinates of turning point எல்லாத்துலயும் equal 0, 0 தான் வரும். ஏன்னு சொன்னால் இந்த கிராஃப் எல்லாமே பாருங்க 0 வந்து முட்டிட்டு தான் போகும். ஓகே, 0ன்னு சொல்ற இடத்துக்கு வந்துட்டு தான் போவாங்க அவங்க. Okay, so you can see all the graphs comes like this and it touches 0 and it just goes like this. All the graphs are like that. மூணு கிராஃபும் அப்படிதான். So y is equal to ax squared கிராஃபை பொறுத்த வகையில எல்லாமே 0க்கு வந்துட்டு போறதுனால எப்பவும் coordinates of turning point 0, 0 தான். What else? வேற என்ன? Positive like Yes, என்னன்னு சொன்னால் here the value of a is positive, so all are minimum values. Okay, இது a த பாசிட்டிவ் ஆயிக்கிறதுனால இது எல்லாமே வந்து மினிமம் வேல்யூஸ் தான். எல்லா கிராஃபும் இப்படி தானே உங்களுக்கு வந்திக்குது. Okay, it is just like this, just like a necklace. Okay, so எல்லா வேல்யூஸும் வந்து எல்லா கிராஃபும் வந்து மினிமமா தான் இருக்குது. All three graphs are minimum. Okay, so there are three common things. Equation of axis of symmetry is common, and coordinates of turning point are common, and also you can see they all are minimum graphs. So the graph the shape கேட்டா யாராவது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல சில நேரம் கேட்கல, what is the shape of this graph? You have to shape minimum parabolic. Okay, minimum parabolic தான் இந்த graph the shape the pair. Okay, minimum parabolic. So maximum ஆயிருந்தா maximum parabolic. Okay, all right, so I hope you understood this one. So a positive ஆயிருந்தா தான் இப்படி, a negative ஆயிருந்தா என்ன நடக்கும்? So a the value positive ஆயிக்கிறதுலே 2 1 இங்கன 1 இங்கன half. a negative ஆயிருந்தா what happens? Maximum value வரும். maximum value graph வந்து இப்படி வந்து இப்படி போயிடும். Okay, if it is a maximum, graph மேலுக்கு வராது. graph எப்படி வரும்டா, இப்படி வந்து 0 டச் பண்ணிட்டு போயிடும். Okay, so a negative ஆயிருந்தா உள்ள கிராஃப்ஸ் தான் நாங்க இன்னைக்கு கீற போறோம். Okay, you have to draw a negative graphs. Y is equal to x squared ல a positive y குள்ள உள்ள கிராஃப்ஸ் மூணையும் தான் நான் கீறணும். We just drew these three graphs no, when a is positive. Now we are going to draw when a is negative. So I'll give you quickly, நான் இதை நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ விளங்குது விஷயம் என்ன செய்யணும்னு. Right, so you can see the all three graphs. Y is equal to x squared graph தான் இதெல்லாம். Right, நாங்க y is equal to minus x squared கீறணும் நாங்க. So I am going to explain quickly everything. So minus x squared first டேபிள் கீறிக்கோங்க. இந்த ஒவ்வொன்றையும் செய்யும் போதுமா நீங்க அதாவது நம்பர்ஸ் போட்டு எழுதிட்டு போங்க கொஸ்டின் கிராஃப் புக்ல. கொஸ்டின் நம்பர் 1 வந்து y is equal to x squared கிராஃப் தானே. கொஸ்டின் நம்பர் 2 வந்து y is equal to 2x squared கிராஃப். கொஸ்டின் நம்பர் 3 வந்து y is equal to half x squared கிராஃப். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 4 வந்து y is equal to minus x squared கிராஃப்னு எழுதிக்கோங்க. ஒரே கொஸ்டின் எழுதுங்க. நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு தந்த கொஸ்டின் எழுதுங்க. draw the graph of the function y is equal to minus x squared using the table given below அப்படி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டேபிளுக்கு இருங்க. ஓகே, இந்த டேபிள்லையும் நீங்க மற்ற வேல்யூஸை கணக்கெடுக்க வேணாம். ஓகே, I'll send it. You are asking to send the graphs in the group. Okay, I can send it. Okay, I'll send it, but you have to get practice. You have to get used to the graph paper and draw it. Okay, right, y is equal to minus x squared பொறுத்த வகையில when you draw it, you know the graph will be a what, maximum or a minimum?
Maximum. Maximum. Minus here value of a is -1. The value of a is -1 here. So I'm gonna minus இந்த அர்த்தம் -1 தான் அது. So a ட value -1 னால இது ஒரு maximum graph தான் வரும். So நான் ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு காட்டிட்டு நான் கிராஃப் அவசரமா காட்டிட்டு நான் அடுத்த கிராஃபுக்கு போயிடுவேன். உங்களுக்கு இப்ப விளங்குது தானே எப்படி கிராஃப் கீரோம்னு. So minus x squared. So here if the value of x is -2, x க்கான வேல்யூ -2 ஆ இருந்தால் so y is equal to minus கட்டாயம் இந்த மைனஸை போட்டுக்கொள்ளணும். x ட வேல்யூ வந்து -2 squared. இதை வந்து சில ஆளுக்கு பிழையா எழுதுவாங்க. ஏற்கனவே மைனஸ் சிக்கு தானே, அதனால நாங்க 2 squared போடும் எழுதுவாங்க. அப்படி இல்லை. So when you substitute the value of x, you have to substitute it like this. You can use a bracket to write y is equal to -2 squared. So here y is equal to, you just put the -2 squared means what is the answer? -4. -2 squared plus 4. Okay. -2 squared கான answer +4. ஏற்கனவே நெகட்டிவ் வீக்குதே, அந்த நெகட்டிவ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க. -2 squared கான ஆன்சர் +4. So the last answer for y will be -4. So y கான ஆன்சர் வந்து -4 தான். So இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் கண்டுபிடிச்சு you can draw the graph. You can see that I have found each and everything. ஃபர்ஸ்ட்க்கு டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ பாப்போம் எப்படி plot பண்றேன்னு. So you can see 0, 0, -1, -1, -2, -4. So here they have plot -2, -4, -1, -1, 1, -1, and 2, -4. So now you can, and 0, 0. Now you can plot this one like this. இந்த கிராஃப் கீறும்போது உங்களுக்கு நேரடியா ஒரே லைன்ல கீறி முடிக்கவே இல்லாது. ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி அந்த ஆர்ட்ஸ்ல கீறுற மாதிரி கொஞ்சம் இழுத்து கீறிட்டு தென் யூ கோ ஃபார் ஒன் லைன். இழுத்து கீறிட்டு இரேசரால அதுக்கப்புறம் ஒரு லைனுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அட் லாஸ்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரா இட் இன் ஒன் லைன். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அதை சரியா கீறி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன்ல கீரையிலும். ஓகே, ஐ கான் ட்ரா இட் வித் மை ஃபிங்கர். ரைட். ஸோ these are the plots to draw. Now you can see the y is equal to -x squared graph. Okay, here also I have to tell one thing. இந்த கிராஃப் கீறும் போதும் எக்ஸுக்கு தேவையான வேல்யூஸ் எத்தனை? எக்ஸ் டாக குறைஞ்ச வேல்யூ -2, எக்ஸ் டாக கூடினது +2, y டாக குறைந்த வேல்யூ -4, y டாக கூடின வேல்யூ 0. yக்கு ஆக கூடின 0 தான் தேவை. அப்ப நீங்க இப்படி நடுவால x axis அடிக்காம you can just take the x axis somewhat மேலுக்கு கொஞ்சம் எடுக்கணும். ஏன்னா கீழுக்கு தானே எங்களுக்கு தேவை, மேலுக்கு தேவையில்லை. ஸோ கீழுக்குள்ள வேல்யூஸ் மட்டும்தான் வரும். -1, -2, -3 up to -4 you want. ஓகே, ஸோ அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க கீறும் போது. ஸோ கிராஃப் கீறக்குள்ள அந்த பிளானிங்கோட தான் கீறணும். எங்களுக்கு இடம் போதுமானு பார்த்துக்கொள்ளணும். ரைட். Right, this is the graph y is equal to -x squared graph. Can you please tell me now equation of axis of symmetry? What is the answer? Y is equal to 0. Y is equal to 0. Equation of axis of symmetry? 0. Y is equal to -0. இல்லையே, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கு நாங்க x ஈக்குவல் தான சொல்றது. அதே நீங்க y ஈக்குவல் சொல்றீங்க. ஓகே, இது -x ஸ்கொயர்ட் வந்ததுனால y ன்னு சொல்றீங்களா? இல்ல, நீங்க பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரினா என்ன? அதாவது இந்த மடிப்பு கோடு எதால போகுதுன்னு தானே கேக்குறது. சோ மடிப்பு கோடு அப்பதே மாதிரியே தானே போகும். Okay, now what is the value here? Sorry, I am sorry. X is equal to 0. X is equal to 0. Yeah. X equal to 0. So here the value is x is equal to 0 because அது x is equal to 0 மாறாது. Okay, ஏன்னா மடிப்பு கோடு இதால தானே போகுது. So x is equal to 0 is the equation of axis of symmetry. Y is equal to 0 னு சொல்றே இல்ல, because vertical line தானே. vertical line எப்பவும் x is equal to something தானே. horizontal line ஆயிருந்தா தான் y equal னு வரும். So இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, axis of symmetry னு சொன்னாலே x is equal to தான். Okay,
axis of symmetry னு சொன்னாலே x is equal to தான். ஆனா இப்ப 0 ஆல போகுது. உதாரணத்துக்கு கிராஃப் இப்படி போகுமா இருந்தால் சாரி. Now what is the equation of axis of symmetry? X equal For to this graph? Yeah, now the equation of axis of symmetry is x is equal to 2. Understood? yes sir. Okay, so equation of axis of symmetry in grade 10 அது மாறாது. In grade 11ல தான் அந்த ப்ராப்ளம் வரும். Equation of axis of symmetry கொஞ்சம் அங்காலங்கால போகே இல்லை. Right. So what about the coordinates of turning point? 0, 0, 0. Here it is 0, 0. Okay, so coordinates of turning point is 0, 0. Again it is 0, 0. What about maximum or a minimum value? Maximum. Yeah, Maximum. maximum. What is the maximum value? Y is 0. What is the maximum value? 0. Y equal 4. Maximum value? Y க்கு ஆக கூடின வேல்யூ Y வந்து equal to 0. 0 தான். ஏன் தெரியுமா? இதுல மைனஸ் வேல்யூஸ் வந்து கூடின வேல்யூ இல்லையே. மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து இதுதான். இது தி மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகே, மினிமம் வேல்யூவும் இந்த மாதிரி கிராஃப் ஒன்று வந்தா மினிமம் வேல்யூவும் அவரே தான். ஓகே, ஆனா ஒரே வேல்யூ வந்ததுக்கு அது மேக்ஸிமம், இப்ப சாரி அது மினிமம், இது மேக்ஸிமம். சோ இதுல மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து y is equal to 0 தான். ஓகே, சோ டோன்ட் பேனிக் when you are answering. ஆன்சர் பண்ணும்போது பேனிக் ஆக தேவையில்லை. வைட் ஆக கூடின வேல்யூ வந்து இதுல 0. உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ வந்து இந்த டேபிளை பார்த்து சொல்லவும் மேலும். You can look at the table to find the maximum value. So you can see here the maximum value of y is 0. Okay, so -4 சொல்ற 0 விட சின்னால் தானே. நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து 0 விட சின்ன. அதனால maximum value is y is equal to 0. So can you draw graph of this function? உங்களுக்கு கீரலுமா இது? Yes sir. Yes sir. At home? Okay, I'll give you 1 or 2 graphs. நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. You try these graphs, okay? You can see in the screen y is equal to -2x squared as we draw earlier. அப்போதே நாங்கள் y is equal to plus 2x squared தானே கீறணும். You can draw y is equal to -2x squared and also you can draw y is equal to -half x squared. So அதுக்கு 3, மினிமமுக்கு 3 கிராஃப் கீறுங்க, மேக்ஸிமமுக்கு 3 கிராஃப் கீறுங்க. ஓகே, கீழே போற 3 கிராஃப்ஸும் தான் y is equal to -x squared, அடுத்தது y is equal to -2x squared, அடுத்தது y is equal to -half x squared. டேபிளை சரியா அடிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா டேபிளோட வேல்யூஸ் பிழை ஆகினால் கிராஃப் பிழை ஆகும். இதுல x வேல்யூ வரலையே. நான் காட்டுறேன் x வேல்யூஸ். ஆன்சர்ஸ் மீக்கியதுல ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ வந்து -2ல இருந்து +2 வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஆன்சர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஹியர். ஸோ யூ கேன் see the graph. நாங்க அதை கிராஃப் நீங்க கீறுங்க, நான் கொஞ்சம் கிராஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கிராஃப் பாருங்க, கொஞ்சம் 3 கிராஃபையும் உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க. ஸோ கிராஃபை பார்த்தா இதுக்கும் ஒரு காமனான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. என்ன? axis of symmetry எப்பவும் x is equal to 0 தான். ஓகே, அடுத்து coordinates of turning point அதுலயும் 0, 0 தான். அடுத்து மினிமமா மேக்ஸிமமான்னு பார்த்தா இது மேக்ஸிமம், ஏன்னா நெகட்டிவ் தானே. மேக்ஸிமம் y is equal to -ax squaredனால இது மேக்ஸிமம். ஆனா மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து எப்பவும் 0 தான். ஓகே, சோ உங்களுக்கு கிராஃபை பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். சோ y is equal to ax squared கிராஃப்ல காமனான விஷயங்கள் இருக்குது. அது பாசிட்டிவா ஆயிக்கலாம், நெகட்டிவா ஆயிக்கலாம், ரெண்டுக்கும் காமனான விஷயம் இருக்கு. என்னது? axis of symmetry வந்து எப்பவும் x is equal to 0 தானே. 0. Yes. ஓகே, axis of symmetry எப்பவும் x is equal to 0 தான். அது பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி a நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி, axis of symmetry க்கு ஆன்சர் x is equal to 0 தான். அது நாம மடிச்சா நடுவால தான் போகும். அடுத்தது வந்து coordinates of turning point பாருங்க, அதுவும் 0, 0 தான். ஓகே, சோ அது கிராஃப் இப்படி வந்தாலும், ஒரு மினிமம் வந்தாலும் 0, 0 தான், ஒரு மேக்ஸிமம் வந்தாலும் 0, 0 தான். ஓகே, அடுத்தது வந்து மினிமம் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ மினிமம் வேல்யூ எடுத்தாலும் y is equal to 0 தான் வரும்,
மேக்ஸிமம் வேல்யூ எடுத்தாலும் y is equal to 0 தான் வரும். ஓகே, ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபுக்கு எல்லா ஆன்சர்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது. ஆனா நாங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் இது என்னன்னு, இது மினிமமா மேக்ஸிமமா அப்படின்னு விளங்கிக் கொள்ளணும். ஓகே, சோ அப்ப நான் வந்து தந்த 3 கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி வரப்போகுது. ஓகே, நான் இது வரைக்கும் 3 கொஸ்டின் தான் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி, கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் டர்னிங் பாயிண்ட் அண்ட் மினிமம் ஓ மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அந்த மூன்றுக்கும் ஆன்சர் எல்லா கிராஃபுக்கும் ஒரே மாதிரி வரப்போகுது. ஓகே, சோ வித்தியாசமா வர கிராஃப்ஸ் இல்லையான்னு கேட்கலும் அதுதான் நாங்க அடுத்து படிக்கணும். we have to study the next graph, different graphs இருக்குது, அதை படிக்கணும். ஓகே, இப்ப கொஞ்சம் ஸ்கிரீனை பாருங்க. நீங்க அந்த கிராஃபை கீறிக்கோங்க, ஏலும் தானே? you can draw this graphs no at home? Yes sir. Yes. Okay, so I am skipping this one. Okay, இந்த வேல்யூஸ் வேண்டா பாத்துக்கோங்க, x values y values. நான் இதை ஸ்கிப் பண்ணி போறேன். நான் வேண்டா கிராஃபோட PDF போட்டு விடுறேன் நான் உங்களோட குரூப்ல. Example 1, look at the example 1. By examining the function பார்த்து write down for the graph of the function y is equal to 2/3 x squared, the equation of axis of symmetry, the coordinates of turning point, whether the turning point is a maximum or a minimum point. என்ன சொல்றாங்கடா, இந்த எக்ஸாம்பிள்ல கிராஃப் தரல, அவங்க கிராஃப தராம எங்களுக்கு சொல்றாங்க. இந்த கிராஃப்ட பேரை மட்டும் பார்த்து, என்ன கிராஃப்ட பேர்? y is equal to 2/3 x squared. 3ல 2 x squared தானே கிராஃப்ட பேர். y is equal to 2/3 x squared தான் கிராஃப்ட பேர். எவ்வளவு क्वेश्चंस கேக்குறாங்க கிராஃப கீறாம. by examining the function த கிராஃப்ட பேரை பார்த்து எங்களுக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணட்டுமா? உங்களுக்கு ஏலும் இப்ப ஆன்சர் பண்ண சொல்லுங்க. the equation of axis of symmetry என்னவாய்க்கும்? X is equal 0. yeah, graph இல்லாம சொல்லலாம் x is equal to 0. the coordinates of turning point 0, 0. okay, y is equal to ax squared. எந்த கிராஃப் தந்தாலும் coordinates of turning point 0, 0 தான். whether the turning point is a maximum or a minimum point. இது maximum minimum ஏண்டா a ட வேல்யூ வந்து 2/3 தானே. the value of a is here 2/3. no, that is a positive value. so graph வந்து எப்போ மினிமமா தான் போகும். okay, so that is a minimum. what is the minimum value? y equals 0. yeah, the minimum value is y equals 0. ஆனா இங்கன minimum value கேட்கல அவங்க. they are asking whether the turning point is maximum or a minimum point. இதுக்கு maximum point ika minimum point ika தான் மட்டும் தான் கேக்குறாங்க, value கேட்கல. right, did you understood like this? in the exam sometimes they can give you a name of a graph and they will ask you the equation of axis of symmetry, coordinates of turning point, and then they will ask you whether the point is maximum or a minimum. okay, so the time is going on. I'll just explain the example 2 as well. look at the example 2. y is equal to -4 x squared graph. they are asking the equation of axis of symmetry. what is the answer? X is equal 0. x is equal to 0, correct. the coordinates of turning point, what is the answer? 0, 0. yes. Last one, maximum or minimum point. so -1 the maximum. Maximum. ஏட நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தா மேக்ஸிமம் தான் வரும். சோ கிராஃப் வந்து மேக்ஸிமமா போகும். சோ இன்னைக்கு நாங்க படிச்சதுல சாராம்சம் வந்து எல்லா क्वेश्चनக்கும் ஆன்சர் ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது y is equal to x ஸ்கொயருக்கு. ஆனா நாங்க கிராஃப் கீறும்போது விளங்கிக் கொள்ளணும். a பாசிட்டிவா இருந்தால் கிராஃப் வந்து ஒரு மினிமம் வரும், a நெகட்டிவா இருந்தால் கிராஃப் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் வரும். ஓகே, சோ இப்படி தான் வரும். 0 டச் ஆகணும். ஓகே, இட் should touch the 0. ரைட், இதான் வரும். இதுதான் முக்கியமான விஷயம். அடுத்து இதுல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி, அடுத்தது கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் டர்னிங் பாயிண்ட், அடுத்தது வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம். இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஆன்சர்ஸ் தான் வரும். சோ அடுத்து நாங்க படிக்க வைக்கிற கிராஃப் வந்து y is equal to ax squared plus b. okay, next graph is that is somewhat different. okay, y is equal to ax squared plus b graph தான் அடுத்த டைப் நாங்க படிக்க வைக்கிறது. சோ அந்த டைப்போட எங்கட பாடம் முடியுது, கிராஃப் பாடம் முடியும்.
ஸோ இந்த கிராஃப்ஸை நீங்கள் கீறிக்கோங்க at home. If you have any doubts I can clear you. ஸோ ஏழும்டா கீரி இமேஜ் ஒன்று அனுப்புங்க, நான் பார்க்குறேன் சரியான கிராஃப். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே.